चलो मित्रों, चैप्टर 8 द्विपदी प्रमेय बायनोमियल थियरम। हवे आ चैप्टर में आपणे शुं भणवानुं छे ई जरा एक वार पहला समझी ल्यो। तमने सपोज आम कहेवामां आवे के आपणे a प्लस बी रेस टू 2 आनु आपणे एक्सपान्शन करवुं छे, विस्तरण। तो आ विस्तरण आपणे आवडे a स्क्वेर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेर। एवी ज रीते तमने जो एम कहेवामां आवे के a प्लस बी रेस टू 3 तो आनु एक्सपान्शन थाय a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। पण तमने सपोज a प्लस बी रेस टू 5 डिग्री के 6 डिग्री के 7 डिग्री के 10 डिग्री एवं आपे तो आनु एक्सपान्शन करवामां आपने वार लागे। आने तमारे a प्लस बी रेस टू 2 ने a प्लस बी रेस टू 3 एम बे कटका करवा पड़े, पछी आनु एक्सपान्शन, पछी आ एक्सपान्शन, पछी पाछुं फाइनल एक्सपान्शन। तो आवुं एक्सपान्शन करवा माटे आपणे डायरेक्ट एक फॉर्म्युला भणवानुं छे અને ई फॉर्म्युला एने ज आपणे नाम आप्युं छे द्विपदी प्रमेय। तो आपणे सौथी पहेला ई फॉर्म्युला लखी नाखीए। चलो, पहेલું फॉर्म्युला आम छे नंबर 1 के a प्लस बी रेस टू n होय तो आनु एक्सपान्शन तमारे आम याद राखवानुं के nc0 a रेस टू n प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 इंटू a रेस टू n माइनस 2 इंटू b स्क्वेर प्लस एम चाल्या करे एम छेल्ले आवे ncn b रेस टू n। हवे आ फॉर्म्युलानुं जरा ऑब्जर्वेशन करो, तमे याद केवी रीते राखशो। तो पहला तो आ सहगुणक छे ई तमे जोई ल्यो, nc0 nc1 nc2 nc3 एम ncn सुधी आवे। पहलुं पद जे छे एमां a रेस टू n आवे, लास्ट टर्म में b रेस टू n आवे अने वच्चेना जे पद छे मिडल टर्म्स बधा वच्चेना पद टर्म्स बधा एमां a अने b बंने आवे। अने एमां तमारे एवुं याद राखवानुं कि आ a नी डिग्री छे ई घटती जाय, डिक्रीज थती जाय अने आ b नी डिग्री छे ई वधती जाय। अहींया a रेस टू n माइनस 2 आव्युं, एनी पछी आवे a रेस टू n माइनस 3 तो पाछो इंटू b क्यूब आवशे। तो a नी घात घटती जशे, b नी घात वधती जशे। पहला टर्म में फक्त a वाळुं टर्म आवे, छेल्लामां फक्त b वाळुं टर्म आवे। तो आ रीते तमारे एक द्विपदी प्रमेय, आ एक एक्सपान्शन याद राखवानुं छे, बराबर। हवे आ जे फॉर्म्युला छे एवुं ज एक बीजुं फॉर्म्युला छे, जो के a माइनस बी रेस टू n सपोज आम होय तो फॉर्म्युला तो आज छे। तमारे फक्त आमां ज्यां ज्यां b देखाय त्यां माइनस b मूकवानो छे। तो तमे b नी जग्याए माइनस b मूको एटले अहींया माइनस नी साइन आवे, अहींया b नी जग्याए माइनस b मूको तो ई पाछुं प्लस थई जाय, एनी पछी b नी जग्याए माइनस b मूकशो तो पाછી माइनस नी साइन आवशे। એટલે થશે શું કે એક ટર્મ છે એ પ્લસ આવે, એક પદ પ્લસ આવે, બીજું માઇનસ આવે, ત્રીજું પ્લસ આવે, ચોથું માઇનસ આવે। એટલે એક ટર્મ પ્લસ, બીજું માઇનસ, પ્લસ માઇનસ એમ વારાફરતી આવ્યા કરે। એટલે આનું એક્સપાન્શન આમ થશે કે nc0 a રેસ ટુ n પછી માઇનસ nc1 a રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ b પછી પ્લસ nc2 a રેસ ટુ n માઇનસ 2 ઇન્ટુ b સ્ક્વેર પછી પાછું માઇનસ આવે, માઇનસ nc3 a રેસ ટુ n માઇનસ 3
इंटू बी क्यूब અને એમ ચાલ્યા કરે પ્લસ એમ ચાલ્યા કરશે. છેલ્લે જે કાંઈ એન છે એ એકી છે કે બેકી છે એને આધારે પ્લસ માઇનસ ટર્મ આવશે. બરાબર. તો બીજું તમે એક ઈ માર્ક કર્યું હશે કે આમાં દરેક પદમાં આ જે ટોટલ ડિગ્રી જે છે એ એન જ આવે. ધ્યાનમાં રાખજો. જો આ બેનો તમે ડિગ્રીનો સમ કરો તો એન જ આવે, અહીંયા તમે ડિગ્રીનો સમ કરો તો એન જ આવે. બરાબર. આ પણ એક મુદ્દો ધ્યાન રાખવાનો કે જેથી કરીને લખવામાં કાંઈ ભૂલ ન પડે. રાઈટ. હવે આ જે બે ફોર્મ્યુલા છે એની ઉપરથી મારે હજી એક ફોર્મ્યુલા લખવું છે. જો હવે આપણે એક ફોર્મ્યુલા આમ લખવું છે. નંબર 3 આપણે આવી રીતે લખીએ કે મારે આમ કેવું છે કે 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ એન. મિત્રો ફોર્મ્યુલા તો આપું છું પણ મેઇન ફોર્મ્યુલા તો આ જ છે. આ ફોર્મ્યુલામાં તમારે એ એટલે 1 લેવાનું છે અને બી એટલે એક્સ લેવાનો છે. અને એ એટલે 1 લ્યો એટલે 1 ની ઉપર તો ગમે એટલી ડિગ્રી આવે એ 1 જ આવે, એટલે એ તમે ન લખો તો ચાલે. તો એક્સપાન્શન આમ આવશે. જુઓ કે NC0 પછી આ એ એટલે 1 મૂકો એટલે આ ન લખો તો ચાલે. પછી પ્લસ NC1 આ એ એટલે 1 ન લખો તો ચાલે, બી એટલે એક્સ. પછી પ્લસ NC2 એ એટલે 1 ન લખો તો ચાલે, આ થાય એક્સ સ્ક્વેર. પ્લસ NC3 ઇન્ટુ એક્સ ક્યુબ પ્લસ એમ ચાલ્યા કરશે, એમ છેલ્લે આવશે NCN એક્સ રેસ ટુ એન. હવે આ જે ફોર્મ્યુલા છે એની ઉપરથી હજી એક ફોર્મ્યુલા લખવું છે આપણે 1 માઇનસ એક્સ રેસ ટુ એન. તો કરવાનું કાંઈ નથી. આ ફોર્મ્યુલામાં અથવા તો આમાં એ એટલે 1 બી એટલે એક્સ, અથવા તો આ ફોર્મ્યુલામાં જ્યાં જ્યાં એક્સ દેખાય ત્યાં માઇનસ એક્સ. તો આવશે આમ કે NC0 પછી માઇનસ NC1 ઇન્ટુ એક્સ પછી પ્લસ NC2 ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર પછી માઇનસ NC3 ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ 3 પ્લસ એમ ચાલ્યા કરે. છેલ્લું ટર્મ છે એ પ્લસ આવશે કે માઇનસ આવશે આ એન ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે આ 4 ફોર્મ્યુલા વ્યવસ્થિત લખી લો અને યાદ રાખી લો. રાઈટ. જોઈ લો બરાબર. ચાલો હવે જુઓ આ જે બે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી મારે એક ફોર્મ્યુલા બનાવવું છે. શું કરવું છે એ તમને સમજાવું. પહેલાં સમજી લો પછી આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર ફોર્મ્યુલા લખવાના છીએ. તમે જો આ બેયનો સમ કરો, સરવાળો કરો, આ બે ફોર્મ્યુલાને એડ કરો. તમે એડ કરશો એટલે તમે જુઓ આ ટર્મ કેન્સલ થઈ જાય, આ પાછું ડબલ થઈ જાય, 2 થઈ જાય, એડ થઈ જાય, એની પછીનું ટર્મ કેન્સલ થઈ જાય. એટલે જ્યાં એકી સંખ્યા છે ઓડ નંબર એ કેન્સલ થાય, ઇવન નંબર વધે, 0, 2, 4 એવું વધે. તો એને આધારે આપણે એક ફોર્મ્યુલા લખવું છે. જો નંબર 5 આપણે આમ લખવું છે કે a પ્લસ બી રેસ ટુ એન પ્લસ a માઇનસ બી રેસ ટુ એન. આ બેને આપણે એડ કરીએ તો 2 કોમન લઈ લ્યો અને વધશે આમ કે NC0 a રેસ ટુ એન. એની પછીનું ટર્મ કેન્સલ થઈ ગયું હોય અને પ્લસ NC2 a રેસ ટુ n માઇનસ 2 b રેસ ટુ 2. એની પછીનું ટર્મ કેન્સલ થઈ ગયું હોય અને પછી વધ્યું હોય NC4 a રેસ ટુ n માઇનસ 4 b રેસ ટુ 4 પ્લસ આમ ચાલ્યા કરે. બેકી પદ વધશે.
અહીંયા બધે બેકી સંખ્યા આવશે અને તમને આ તો લખતા આવડે જ છે કે આ એની ઉપર આ બેની બાદબાકી જેટલી ઘાત હોય, બીની ઉપર 2 ડિગ્રી હોય. તો આવું એક ફોર્મ્યુલા પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. પછી એક ફોર્મ્યુલા તમારે આમ યાદ રાખવાનું છે, નંબર 6, કે a પ્લસ બી રેસ ટુ n માઇનસ a માઇનસ બી રેસ ટુ n. તમે જ્યારે માઇનસ કરો છો ત્યારે તમે આ જુઓ, તમે આને જ્યારે માઇનસ કરશો ત્યારે આ માઇનસ થશે, આ પ્લસ થશે, આ માઇનસ થશે, એટલે આ કેન્સલ થશે, આ એડ થશે, આ કેન્સલ થશે, એની પછીનું એડ થશે. એટલે હવે એકી સંખ્યા વધશે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. એકી નંબર વધશે, ઓડ નંબર્સ વધશે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા આમ લખી શકીએ. આને આપણે માઇનસ કરશું તો આમ આવશે કે 2 કોમન, તો અહીંયા વધશે આમ કે NC1 a રેસ ટુ n-1 ઇન્ટુ બી પ્લસ NC3 a રેસ ટુ n-3 ઇન્ટુ બી ક્યુબ, પછી પ્લસ NC5 a રેસ ટુ n-5 ઇન્ટુ બી રેસ ટુ 5 પ્લસ એમ ચાલ્યા કરે. એક આવું પણ આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું છે. પ્લસ કરશો તો બેકી નંબર વધશે, માઇનસ કરશો તો એકી નંબર વધશે. બરાબર, આ એક ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને મિત્રો હજી મારે તમને 2 ફોર્મ્યુલા લખાવવા છે. જો હવે આપણે આમ લખવું છે કે જો તમે આને એડ કરો, નંબર 7, કે 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ n પ્લસ 1 માઇનસ એક્સ રેસ ટુ n, તો ફોર્મ્યુલા તો આ જ થયું. એમાં a એટલે 1 સમજવાનું, b એટલે તમારે x સમજવાનું. તો આન્સર આમ આવશે કે 2 ઇન્ટુ NC0, આ a એટલે 1 છે એટલે તો ન લખો તો ચાલે, પછી પ્લસ NC2 આવશે, આ a એટલે 1 છે એટલે ન લખો તો ચાલે, અને b એટલે x છે એટલે એ આવે x², પછી પ્લસ NC4 x રેસ ટુ 4 પ્લસ આમ ચાલ્યા કરે. તો આ એક ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું. અને એક ફોર્મ્યુલા તમારે આ યાદ રાખવાનું, નંબર 8, કે 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ n માઇનસ 1 માઇનસ એક્સ રેસ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ, આ જ ફોર્મ્યુલા છે પણ એમાં a એટલે 1, b એટલે x. તો આમ આવશે કે NC1, પછી આ ન લખો તો ચાલે, x પ્લસ NC3 x³ પ્લસ NC5 x રેસ ટુ 5 પ્લસ આમ ચાલ્યા કરે. તો મિત્રો આ બીજા 4 ફોર્મ્યુલા બરાબર લખી લ્યો અને યાદ રાખી લ્યો, જોઈ લ્યો. ચલો મિત્રો, હવે આપણે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કેવી રીતે કરવો એના માટે કેટલાક એક્ઝામ્પલ કરવા પડશે. નંબર 1, 2x પ્લસ 3 રેસ ટુ 5. તમારે આનું એક્સપાન્શન કરવાનું છે, વિસ્તરણ કરવાનું છે. તો આમાં n એટલે તમારે 5 સમજવાનું, n એટલે તમારે 5 સમજવાનું છે. પછી a એટલે તમારે 2x સમજવાનું છે, અને b એટલે તમારે 3 સમજવાનું છે. અને એ પ્રમાણે તમે જો આનું ફોર્મ્યુલા મૂકશો તો આમ આવશે કે 5c0 2x રેસ ટુ 5 પ્લસ 5c1 2x રેસ ટુ 4 ઇન્ટુ 3, પછી પ્લસ 5c2 2x રેસ ટુ 3 ઇન્ટુ 3 રેસ ટુ 2. આ ડિગ્રી ઘટતી જાય, આ ડિગ્રી વધતી જશે.
પછી પ્લસ 5c3 2x રેઝ ટુ 2 ઇન્ટુ 3 રેઝ ટુ 3 પછી પ્લસ 5c4 2x રેઝ ટુ 1 ઇન્ટુ 3 રેઝ ટુ 4 પછી પ્લસ 5c5 અને ઇન્ટુ 3 રેઝ ટુ 5 આ 2x રેઝ ટુ 0 થાય ન લખો તો ચાલે. ટોટલ ડિગ્રી 5 જ થશે જુઓ બધે. અને હવે આ 5c0 એટલે એ 1 થાય, આ 2x રેઝ ટુ 5 એટલે એ થાય 32x રેઝ ટુ 5 પછી પ્લસ 5c1 એટલે 5 પછી આ થાય 16x રેઝ ટુ 4 ઇન્ટુ 3 પછી પ્લસ 5c2 એટલે 10 ઇન્ટુ 8x ક્યુબ અને ઇન્ટુ 9 પ્લસ 5c3 એટલે 10 ઇન્ટુ 4x સ્ક્વેર અને ઇન્ટુ 27 પછી પ્લસ 5c4 એટલે 5 ઇન્ટુ 2x ઇન્ટુ 81 પ્લસ 5c5 એટલે 1 અને ઇન્ટુ 243 3 રેઝ ટુ 5 એટલે. તો હવે ફાઇનલ આન્સર આવે 32x રેઝ ટુ 5 પછી પ્લસ આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો તો 16 5 80 એટલે 240x રેઝ ટુ 4 આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે પછી પ્લસ 9 8 72 એટલે 720x રેઝ ટુ 3 પછી પ્લસ આ થશે 27 4 એટલે 1080x સ્ક્વેર પછી પ્લસ પેલું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે 810x અને પ્લસ 243 લ્યો આ આપણો આન્સર આવી ગયો. રાઈટ, જોઈ લો બરાબર. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 2 x/3 માઇનસ 2/x² રેઝ ટુ 6. હવે મિત્રો મેં તમને જે ફોર્મ્યુલા લખાયું એ ફોર્મ્યુલામાં a માઇનસ બી રેઝ ટુ n એ જે આપણે ફોર્મ્યુલા લખ્યું છે એમાં તમારે a એટલે x/3 સમજવાનું, b એટલે 2/x² સમજવાનું અને n એટલે 6 સમજવાનું. અને એ પ્રમાણે જો આપણે સ્ટેપ લખીએ તો એ આમ થશે કે સૌથી પહેલાં આવશે 6c0 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 6 પછી સેકન્ડ ટર્મ માઇનસ આવશે માઇનસ 6c1 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 5 ઇન્ટુ 2/x² પછી પ્લસ 6c2 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 4 ઇન્ટુ 2/x² રેઝ ટુ 2. એક એક ડિગ્રી અહીંયા ઘટતી જશે, આની એક એક ડિગ્રી વધતી જશે. પછી પ્લસ 6c3 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 3 ઇન્ટુ 2/x² રેઝ ટુ 3. સોરી, આ પ્લસ આવ્યું એટલે આ માઇનસ આવશે. પછી પાછું પ્લસ 6c4 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 2 ઇન્ટુ 2/x² રેઝ ટુ 4. પછી પાછું માઇનસ 6c5 ઇન્ટુ x/3 રેઝ ટુ 1 ઇન્ટુ 2/x² રેઝ ટુ 5. અને લાસ્ટ ટર્મ પ્લસ 6c6 x/3
सॉरी x/3 नहीं आवे, 6 इंटू 2/x²⁶ અને હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જઈએ તો 6c0 એટલે 1 થાય ઇન્ટુ આ થશે x⁶ અપન 3⁶ એટલે 729, પછી માઇનસ આનો આન્સર 6 આવે, પછી આ થઈ જાય x⁵ અપન 243 અને ઇન્ટુ 2/x², પછી પ્લસ 6c2 એટલે 15 થાય અને ઇન્ટુ x⁴ અપન 81 અને ઇન્ટુ 4/x⁴, પછી માઇનસ 6c3 એટલે 20 ઇન્ટુ x³ અપન 27 ઇન્ટુ 8/x⁶, પછી પ્લસ 6c4 એટલે 15 ઇન્ટુ x²/9 ઇન્ટુ 16/x⁸, પછી માઇનસ 6 ઇન્ટુ x/3 ઇન્ટુ 32/x⁻10 અને પ્લસ 6c6 એટલે 1 ઇન્ટુ 64 2�6 એટલે અને x⁻12. અને હવે આપણે કેન્સલેશન કરીએ તો આ આન્સર આવશે x⁶ અપન 729. હા, પછી માઇનસ અહીંયા 381 અને 3 2 અને 2 2 4 એટલે 4, પછી આ x² અહીંયા કેન્સલ થઈ જાય એટલે x³ અને બાય 81, પછી પ્લસ આ આવશે 327 ને 3 5 એટલે 5 4 20, આ x⁴ ને x⁴ કેન્સલ થાય એટલે નીચે વધે 27. હા, પછી માઇનસ અહીંયા કંઈ કેન્સલેશન નથી થતું એટલે 160 અપન 27x³ અને પછી પ્લસ આપણે આ લઈએ તો 3 3 3 5 અને 16 5 એટલે 80 અને અહીંયા કેન્સલેશન થશે એટલે અપન 3x⁶, પછી માઇનસ આ થાય 3 2 એટલે આ થયું 64 અપન અહીંયા x કેન્સલ થાય એટલે x⁹ અને પ્લસ 64 અપન x⁻12. લ્યો, આ આપણો આન્સર આવી ગયો.